ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज 4 सेप्टेम्बर 2024 आज गुरुत्वपूर्ण खबर चलतु नजर पकाइबा। 1 नंबर बड़ खबर सुभद्रा को नहीं विरोधी गर्जिले। सुभद्रा योजना को नहीं बीजेडी पक्षर आसीथिबा एक मुलतवी प्रस्ताव उपरे आज विधानसभा सरगरम आलोचना होईछि। इस्ताहार में देइथिबा प्रतिश्रुति ओहरी बीजेपी लोकंकु ठकिछि बोली विरोधी आरोप कर लगाइथिले। पूर्व सरकार त्रुटि बाहर करी बीजेपी सभ्य पाल्टा आक्रमण करथिले। आलोचना आरंभ कर बीजेडी सभ्य अरुण कुमार साहू कहिथिले 2024 निर्वाचन इस्ताहार में बीजेपी कहिथिला जे सुभद्रा योजना रे प्रत्येक महिला 50,000 टंकार नगद भाउचर पाइबे। 2 वर्ष से खर्च करें किंतु सरकार प्रतिश्रुति ओहर जाई सरकार आउ गोटे मानदंड कले। परवर्ती मुख्य खबर पारालिम्पिक्स रे 20 पदक रेकर्ड कला भारत। पेरिस पारालिम्पिक्स रे भारत पदक संख्या 20 रे पहुंची। पदक संख्यार यह भारतर सर्वकालीन रेकर्ड हो पारिछि। गत टोकियो पारालिम्पिक्स रे भारतर मोट 19 पदक जीतिला। मंगलवार भारतीय क्रीड़ाविद माने 5 पदक जीति जहाँ मध्य 2 रौप्य और 3 कांस्य पदक रही। दिनकर प्रथम पदक महिला 400 मीटर T20 जोड़े को आसला। दीप्ति जीवनजीत पदार्पण पारालिम्पिक्स रे कांस्य पदक जीति। पुरुष उच्चडिया शरद कुमार 1.88 मीटर सह पारालिम्पिक्स कीर्तिमान स्थापन कर रौप्य पदक जीति। परवर्ती मुख्य खबर हाईकोर्ट बेंच प्रसंग विचाराधीन अच्छी। मुख्यमंत्री हाईकोर्ट बेंच प्रसंग में गतकाली विधानसभा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक उत्तर को नहीं सरकार अड़ुआर पड़ते। सुप्रीमकोर्ट द्वारा ए संक्रांत आसीथिबा राय अनुजाई ओडिशार कौन स्थान हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठार यथार्थ नहीं। खोद शासक दलर विधायक मध्य पश्चिम ओडिशार हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा दाबी एबे भी करुछि बोली कहिथिले। विवाद आगुरु पढ़िबार जाउथुबा देखिए आज निजे मुख्यमंत्री श्री माझी विधानसभा स्पष्टीकरण रखिछंती। से कहिछंती गतकाली दिया जाइथिबा उत्तर सुप्रीमकोर्ट राय आधार थिला। आम सरकार त्वरित बेगर लोकंकु न्याय देवाकू बद्धपरिकर। एही परिप्रेक्षी रे ओडिशा हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा प्रसंग आम सरकार विचाराधीन अच्छी। परवर्ती मुख्य खबर पीड़िता प्राण हराइले मृत्युदंड। पश्चिमबंग विधानसभा तृणमूल कांग्रेसर ममता बानार्जी सरकार दुष्कर्म विरोधी अपराजिता बिल सर्वसम्मतिक्रमे आज गृहीत होईछि। एभली बिल गृहीत करी दुष्कर्म गणदुष्कर्म शिशु विरोध में यौन निर्यातना आदि अपराध सह जड़ित केन्द्रीय आईन रे संशोधन आनिबारे पश्चिमबंग देशर प्रथम राज्य पलटिछि। वर्तमान यही बिल को पश्चिमबंग राज्यपाल सीवी आनंद बोस और यापर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकट को सेमानकर मोहर निमंते पठाजिबो। यही बिल को मुख्यमंत्री ऐतिहासिक और आदर्श बिल बोली कहिसेंती। परवर्ती मुख्य खबर रूस बालास्टिक क्षेपणास्त्र माड़े यूक्रेन 51 मृत। यूक्रेन पोलटभा प्रदेश राजधानी सहर में आज रूस बालास्टिक क्षेपणास्त्र माड़ कर 51 जनकर मृत्यु होती। यूक्रेन सामरिक शिक्षा केन्द्र और हस्पिटाल क्षतिग्रस्त होती। यूक्रेन प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षर ए संपर्क में जारी विवृत्ति में कहुई 2टी रूसीय बालास्टिक क्षेपणास्त्र गोटे हस्पिटाल और अन्यटी एक सामरिक शिक्षा केन्द्र उपर माड़ होती। साइरन बाजिबार एते कम समय भितर क्षेपणास्त्र माड़ होता जे लोक मानक बोमा आश्रयस्थल को निया जाई पारि नथिला। अनेक लोक भग्नावशेष तले फसी रही। किसी लोक उद्धार कर बेले 219 लोक आहत होती। परवर्ती मुख्य खबर 5 रे पुणी एक लघुचाप। आसंता 5 तारिख बेलू पश्चिम केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा प्रभाव में 5 ରୁ 8 तारिख मध्य राज्यर केतक जिलार प्रसा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर लघुचाप सृष्टि पूर्व आसंता 2 दिन धरी उपकूल ओडिशा रे जिलागुड़िक समेत नयागढ़ गजपति केन्दुझर सुंदरगढ़ मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा कलाहांडी जिले में केतक स्थान में काल बैशाखी वर्षा हो पारे और 5 और 6 तारिख में कोरापुट और मालकानगिरी रे प्रबल वर्षा होगाकू थिबा बेले बाकी जिलागुड़िकर काल बैशाखी प्रभाव रहिबो। ताहाकू नजर रखी पाणीपाग केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। वार्निंग जारी होइतिबा जिला प्रशासन प्रस्तुत रहिबाकू एसआरसी पक्षर परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती मुख्य खबर 6 आईएएस को नुआ नियुक्ति। 2022 बैच 6 जन आईएएस अधिकारी को तालीम पर राज्य सरकार नुआ नियुक्ति देइछंती। राज्य साधारण प्रशासन विज्ञान पक्षर आज ए संपर्कित निर्देशनामा प्रकाश पाई। अक्षय पिल्लू बणाईर उपजिलापाल प्रहलाद नारायण शर्मा आठगड़ एस सिन्हा पदमपुर एएस रेड्डी जयपुर समीर कुमार जेना तालचेर और सौम्यरंजन प्रधान को रायरंगपुर उपजिलापाल भाव नियुक्ति मिली। परवर्ती मुख्य खबर खनि उपर टिकस बसाइबा नहीं द्वंद्व सरकार। सांविधानिक व्यवस्था अनुसार राज्य मानकर खनिज पदार्थ और खनि संलग्न जमी उपर टिकस बसाइबार वैधानिक अधिकार रही। राज्यगुड़िक यह टिकस पिछला भाव 1/4/2005 तारिख ठारू होइथिबा कारबार उपर लागू करिपारिबे।
ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦେୟ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ 1/4/2026 ପରେ 12 ବର୍ଷରେ ବାର୍ଷିକ କିସ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ଅସୁଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଏହି ଟିକସ ବସାଇବା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ରଦ୍ଦ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର କିପରି ଟିକସ ଲଗାଇବେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖଣି ଉପରେ ପିଛଲା ଭାବେ ଟିକସ ଆଦାୟ କଲେ 1,20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସିଏମ୍ ରାଜନ ଏକ୍ସା କହିଥିଲେ 40,000 କୋଟି ଟିକସ ପାଇବେ। ହେଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଯଥୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ମଣିଷଖିଆ ଗାଧିଆକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚରେ ଗଧିଆ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆଜି ଏନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷଖିଆ ଗଧିଆକୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଗୁଳି କର। ସୋମବାର ରାତିରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଧିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଶିଶୁଟି ତା ଜେଜେମା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ ଗଧିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁଟିକୁ ତାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁଟି ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛି। ବହରାଇଚରେ ଗଧିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ମୋଟ 34 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ନିଲମ୍ବିତ 8 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ସିବିଆଇ। ଆଇଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପଦବୀରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଡିକାଲ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଙ୍କୁ ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ଆଜି ଘୋଷଙ୍କୁ 8 ଦିନ ପାଇଁ ହାଜତକୁ ନେଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଘୋଷ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଯଥା ବିପ୍ଳବ ସିଂ, ସୁମନ ହାଜାରା ଏବଂ ଅଫସର ଅଲି ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। 2017 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ଶେଷଥର ଲାଗି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପରି ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଦାବିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଉଦିତ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପଇସା 17 ତାରିଖ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମୋ ସେବା, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି 10,000 କୋଟି ଦଉନ। ସାହାରା ସେବି ମାମଲାରେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିବେଶକଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଫେରସ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସେବି ଖାତାରେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ସାହାରାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2012 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାହାରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରୁନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏବେ ବି ସେହି 10,000 କୋଟି ପାଇବାକୁ ସେବି ଅପେକ୍ଷାରେ କରି ରହିଛି। କିଭଳି ସେହି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରାଯିବ ତାହା ଜଣାଇବା କୋର୍ଟ ସାହାରାକୁ କହିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ କପିଲ ସିବଲ କହିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ସାହାରାକୁ ଉଚିତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ବନ୍ୟା ଦାନ କଲେ 1 କୋଟି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ 2 ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର 5,438 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆର ହେଉଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର। ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ଦୁମୁରି ତାରକା ରାମାରାଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଲର୍ଡସରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ। ଲଣ୍ଡନ 2025 ମସିହାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ WTCର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ ପଡ଼ିଆରେ ଜୁନ୍ 11ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇସିସି ସଂରକ୍ଷିତ ଦିବସ ରଖିଛି। ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକ ଚାହିଦାମୂଳକ ଇଭେଣ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2021 ଫାଇନାଲ ସାଉଥମ୍ପଟନ ଓ 2023 ଫାଇନାଲ ଦ ଓଭାଲ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣି ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।